Dear friends, how are you? Hope all of you stay safe. In this video, we are going to discuss about the last part of the 5th chapter, Circles of Standard 9. You have already learned about how to find the center of a circle, how to draw chords, and how to draw the perpendicular bisector of any chord and so on. Now, let us discuss about the last part, points and circles. Take your notebook and mark 2 points in your notebook. Join these 2 points by a straight line. How many straight lines can be drawn? 1. Can you draw a circle passing through these 2 points? Yes, we can draw. Let A and B be the 2 given points and AB be the line joining these points, and we can draw a circle passing through them. What do we call the line AB? AB is called the diameter of the circle. Can you draw another circle passing through these points? Yes, we can draw another circle passing through these points. How many circles can be drawn passing through these 2 given points? We can draw any number of circles passing through 2 given points. The line joining these points is a chord of the circle. The center of all these circles will be on the perpendicular bisector of this chord. Can you draw a circle through any 3 points? Let us see. If the points are on a line, we cannot draw a circle. Let A, B and C are the 3 points on a line. We cannot draw a circle passing through these 3 given points. But if the points are not on a line, we can draw a circle. See this figure? A, B, C are not on a line. In this situation, we can draw a circle. We can form a triangle joining these 3 points A, B, C. And we can draw a circle passing through these 3 points. And this circle is called the circumcircle. Circumcircle അഥവാ പരിവൃത്തം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് circumcircle definition നോക്കിയാലോ? Circumcircle, a circle passing through the 3 vertices of a triangle is called the circumcircle. ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 3 വെർട്ടീസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സർക്കിൾ. സർക്കിളിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള മെയിൻ ടേം തന്നെയാണ് സർക്കംസെൻറ്റർ. എന്താ സർക്കംസെൻറ്റർ? The intersecting point of the perpendicular bisector of all 3 sides of a triangle. നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട്? 3 സൈഡ്സ്. അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെ നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ? അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിളിലെ 3 സൈഡ്സിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ പോയിന്റ് ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സർക്കംസെൻറ്റർ. ആൻഡ് സർക്കംസെൻറ്റർ ഇസ് സിംപ്ലി നോൺ ആസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കംസർക്കിൾ. ഇനി അടുത്തത് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കംസർക്കിൾ. എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കംസർക്കിൾ? ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ആൻഡ് എനി വെർട്ടീസസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ. എയോ ബിയോ സിയോ അങ്ങനെ സർക്കംസെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വെർട്ടീസസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിളിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് എന്ത്? റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കംസർക്കിൾ. ഇനി നമുക്ക് സർക്കിൾ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ. 5 സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് സർക്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്റ്റെപ്പ് 1, ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് ദ ഗിവൻ മെഷേഴ്സ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെഷേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, എ ബി സി. സ്റ്റെപ്പ് 2, ഡ്രോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എനി 2 സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ. ഏതെങ്കിലും 2 സൈഡ്സ് ട്രയാങ്കിളിന് എ ബിയോ ബി സിയോ എ സിയോ ഏതെങ്കിലും 2 സൈഡ്സിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് 3, മാർക്ക് ദ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. ഈ 2 സൈഡ്സിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും.
ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. That will be the center of the circumcircle. Here we can see O as the center of the circumcircle. Step 4. Measure the circumradius. We know that O is the circumcenter and circumradius is the distance between a center and any vertices of the triangle. അപ്പോൾ OA മെഷർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് OB മെഷർ ചെയ്യാം, OC മെഷർ ചെയ്യാം. ഏത് മെഷർ ചെയ്യാം? അങ്ങനെ നമ്മൾ സർക്കം കണ്ടുപിടിക്കാം. സർക്കം റേഡിയസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സർക്കം സർക്കിൾ വരച്ചൂടെ? അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് 5. ഡ്രോ ദ സർക്കം സർക്കിൾ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഈ സർക്കം റേഡിയസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കോമ്പസിൽ സർക്കം റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചില്ലേ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് സർക്കിൾസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. The equal sides of an isosceles triangle are 8 cm long and the radius of its circumcircle is 5 cm. Calculate the length of its third side. എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എന്താ, രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. ആ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 8 cm ലോങ്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ്, അത് 5 cm. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പം നമുക്ക് ലെറ്റ് ABC ഇസ് എൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു. അപ്പോൾ ABയും AC-യാണ് നമ്മൾ 8 cm ആയിട്ട് 8 cm കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് BC ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിളും തന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ O സർക്കം സെൻറ്ററായിട്ട് വെച്ചാൽ OBയും OC ആയിരിക്കും, OAയും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സർക്കം റേഡിയസ്. അപ്പം നമ്മൾ 5 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് തേർഡ് സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിനേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നോക്കാം. ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ്, ഇവിടെ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, ODBയും ADBയും. ഇനി ഇൻ ദ സ്മോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ODB നോക്കാം. We know the Pythagoras theorem. Here d square plus x square will be equal to 5 square. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 ആയിട്ട് കൊടുത്തേ. ഇനി അടുത്ത ലാർജ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ADB, അതിൽ d square plus x plus 5 the whole square equal to 8 square. അത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം a plus b whole square എന്താണ്? a square plus b square plus 2ab. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ d square plus x square plus 2 into 5 into x plus 5 square equal to 64. അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 2 ആയിട്ടും കൊടുത്തു. ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ 1 വി ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ 1 നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 2ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ 1 എന്താ? d square plus x square equal to 5 square. ഇക്വേഷൻ 2ലും നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ d square plus x square. അപ്പോൾ d square plus x square അടുത്ത് നമ്മൾ 5 square റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 5 square plus 5 square plus 10x 2 into 5 into x 10x equal to 64. 5 square equal to 25, 5 square equal to 25 again and plus 10x equal to 64, 50 plus 10x equal to 64, 10x equal to 64 minus 50 and x equal to 14 divided by 10 that is equal to 1.4. അപ്പോൾ നമുക്ക് OD കിട്ടിയല്ലേ x 1.4 ആണ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഇനി ഈ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1. ഇക്വേഷൻ 1 എന്തായിരുന്നു? d square plus x square equal to 5 square. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും d square plus 1.4 the whole square equal to 25, d square plus 1.96 equal to 25. Therefore d square equal to 25 minus 1.96 equal to 23.04. d equal to root of 23.04 equal to 4.8. Length of the third side BC is equal to 2d. 2d ആണ് BC. Therefore 2 into 4.8 that is equal to 9.6 cm. നോക്കൂ BC അല്ലേ? BC എന്ന് പറയുന്നത് 2d ആണ്. d എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് BC അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ d ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും d. അപ്പം നമുക്ക് d കിട്ടി. എത്രയാണ്? 4.8. Therefore BC എന്തായിരിക്കും? 2 into 4.8 9.6 cm. അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ആൻസർ ഇസ് 9.6 cm. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ.
Draw 3 triangles with length of 2 sides 4 cm and 5 cm and the angle between them 60 degree, 90 degree, 120 degree. Draw the circumcircle of each. Note how the position of the circumcenter changes. നമ്മൾ 3 ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം. 3 ട്രയാങ്കിളും ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് 2 സൈഡും 4 സെൻറ്റിമീറ്ററും 5 സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? അവർ തമ്മിലുള്ള ഈ 4 സെൻറ്റിമീറ്ററും 5 സെൻറ്റിമീറ്ററും തമ്മിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിലാണ് ഡിഫറൻസ്. ഏതൊക്കെ 3 ആംഗിളാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? 60 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി, 120 ഡിഗ്രി. അപ്പം 3 ആംഗിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു സർക്കിളും വരയ്ക്കണം. ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊസിഷൻ്റെ ചേഞ്ചാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിന് സ്റ്റെപ്പ് 1. Construct the triangle with sides 4 cm, 5 cm and the included angle 60 degree. Step 2. Draw perpendicular bisector of any 2 sides of the triangle. And we know that the intersecting point of these bisectors is the center of the circumcircle. Here we can see O as the circumcenter. Circumcenter ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സർക്കം റേഡിയസ് വെച്ച് സർക്കിൾ വരച്ചൂടെ? യെസ്. Step 3. Draw the circumcircle with the center O and radius OA or OB or OC. Therefore, we get the circumcircle. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത B sub question B എന്താ? Construct the triangle with sides 4 cm, 5 cm and the included angle is 90 degree. Here we can see this figure. സെയിം നമ്മൾ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അതേ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. സെയിം രീതിയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതും വരയ്ക്കാം. കൺസ്ട്രക്ട് ദ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് 4 cm, 5 cm ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ 120. സെയിം സൈഡ് വരയ്ക്കുന്നു, ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു, പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു, സർക്കം സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ സർക്കം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു. സെയിം സ്റ്റെപ്സ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 90 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ വരുന്നതും 120 ഡിഗ്രീൻ്റെ ഫിഗർ കിട്ടി. ഈ 3 ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം? എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ? എന്തായിരിക്കും? 60 ഡിഗ്രി വന്നപ്പം സർക്കം സെൻറ്റർ എവിടെയായിരുന്നു? ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ? നോക്കാം. ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു O അല്ലേ? 90 ഡിഗ്രി വന്നപ്പോഴോ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോട്ടേനിയസ്. 120 ഡിഗ്രി വന്നപ്പോഴോ സർക്കം സെൻറ്റർ ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാം? ഫോർ ആൻ അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾ 90 ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കുറവുള്ളതിൽ സർക്കം സെൻറ്റർ ഇസ് ഓൾവേസ് വിൽ ബി ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. ആൻഡ് ഫോർ എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സർക്കം സെൻറ്റർ ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോട്ടേനിയസ്. ആൻഡ് ഫോർ ആൻ ഒബ്റ്റ്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രിനേക്കാളും മുകളിൽ ആംഗിൾ വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിലാണെങ്കിൽ സർക്കം സെൻറ്റർ ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം. വളരെയധികം സിമ്പിൾ അല്ലേ പഠിക്കാൻ? ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.